ਰੋਪੜ 'ਚ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਪੰਚਵਟੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਘਰ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੜਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਲਥਲ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਰੋਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਬੇਹਾਲ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਉਫਾਨ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਰ 'ਚ ਰੁੜਿਆ ਪੁਲ। ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਡੈਮ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟ। ਕਰੀਬ 7000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਦਬੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਿਪਟਿਆ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इंद्रजीत निक्कू दे नाल। इंद्रजीत निक्कू जो पहला बाबा बागेश्वर दे कोल पहुंचे सी, वीडियो वायरल हुई, काफ़ी सारे लोगों ने उन्हां दी मदद भी की ते हुण मुड़ तों बाबा बागेश्वर दे दरबार दे विच इंद्रजीत निक्कू पहुंचे ते बाबा बागेश्वर दा इंद्रजीत निक्कू ने धन्नवाद कीता ते इस मौके बाबा बागेश्वर ने सिखां नूं सनातन धर्म दी सेना दस दिता। बाबा ने कहा कि सनातन धर्म दी सरदार सनातन धर्म दी सेना ने यह बाबा बागेश्वर ने कहा। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का हवाला दिता। इंद्रजीत निक्कू मुड़ तो इस बाबा दे दरबार पहुंचे ते शुक्रिया अदा किया। महाराज जी उसके पहले पंजाब में सब ये बोलते हैं कि निक्कू सरदार होके हिंदुओं के धाम पे गया है। महाराज जी सबको ये बता दो, सब धर्म एक हैं। और जब मैं आपको मिलता हूं, आप मेरे को क्या कह के मिलते हो? आप क्या बोलते हो? सब सुन लो, मीडिया वाले सब सुन लो, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, कि महाराज जी सब धर्मों के लिए साझे हैं। सबको सम्मान मिलता है यहाँ पे बालाजी के दरबार में। जब भी हमको निक्कू पाजी मिलते हैं, निक्कू, बिट्टू, बिट्टा जी, तो जब भी मिलते तब हमारी शुरुआत होती है बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हैं। और कोई इनको कहता होगा पता नहीं, पर हम एक बात बोलें, सरदारों की पद्धति में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम तो सरदार भाव, जिनके मस्तक पर टोपी होती है, पगड़ी होती है, जिनके मस्तक पर पगड़ी होती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जा रहा था, तब 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब ने ही उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और हमारी सनातन धर्म की सेना है सरदार। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही पंच प्याले होते हैं, पगड़ी, कृपाण, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंच प्याले हैं। और ये जो भी कहते हैं उनके मन में मलिनता और उनको बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, अपितु सरदार सनातन धर्म के आर्मी है।
शुक्रिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्मी चाहिए, उसी का निर्माण सरदारों का किया गया है। और जो भी ऐसा करते हैं वो विचित्र हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। 9वें गुरु ग्रंथ तेग बहादुर साहब जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह, हम इनकी खूब कथा गाते हैं। ये हमारे सनातन का आदर्श है और हमारे सनातन का सौभाग्य है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने बच्चों की बलिदानी दे दी, लेकिन हाथ में तलवार उठा करके सनातनियों की रक्षा की। थैंक यू महाराज जी। पूरे सिख धर्म से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। महाराज जी, उसके पहले पंजाब में सब ये बोलते हैं कि निक्कू सरदार होके हिंदुओं के धाम पे गया है। महाराज जी, सबको ये बता दो, सब धर्म एक हैं। और जब मैं आपको मिलता हूं, आप मेरे को क्या कह के मिलते हो? आप क्या बोलते हो? सब सुन लो, मीडिया वाले सब सुन लो, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, कि महाराज जी सब धर्मों के लिए साझे हैं, सबको सम्मान मिलता है यहाँ पे बालाजी के दरबार में। जब भी हमको निक्कू पाजी मिलते हैं, निक्कू बिट्टू बिट्टा जी, तो जब भी मिलते तब हमारी शुरुआत होती है, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हैं। और कोई इनको कहता होगा पता नहीं, पर हम एक बात बोलें, सरदारों की पद्धति में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम तो सरदार भाव, जिनके मस्तक पर टोपी होती है, कश्मीर पगड़ी होती है, जिनके मस्तक पर पगड़ी होती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जा रहा था, तब 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब ने ही उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और हमारी सनातन धर्म की सेना है सरदार। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही पंच प्याले होते हैं, पगड़ी, कृपाण, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंच प्याले हैं। और ये जो भी कहते हैं, उनके मन में मलिनता और उनको बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, अपितु सरदार सनातन धर्म के आर्मी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्मी चाहिए, उसी का निर्माण सरदारों का किया गया है। और जो भी ऐसा करते हैं वो विचित्र हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। 9वें गुरु ग्रंथ तेग बहादुर साहब जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह, हम इनकी खूब कथा गाते हैं। ये हमारे सनातन का ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੋਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕੂ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਕੋਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌੜੇ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕਿ 4 ਟੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ TRP ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਕਵਾਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਸ ਨਿੱਕੂ ਸ਼ਿੱਕੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 325 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਥਾਰਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਏਕਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਸੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੂ ਸ਼ਿੱਕੂ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। महाराज जी उसके पहले पंजाब में सब ये बोलते हैं कि निक्कू सरदार होके हिंदुओं के धाम पे गया है। महाराज जी सबको ये बता दो, सब धर्म एक हैं। और जब मैं आपको मिलता हूं, आप मेरे को क्या कह के मिलते हो? आप क्या बोलते हो? सब सुन लो, मीडिया वाले सब सुन लो, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, कि महाराज जी सब धर्मों के लिए साझे हैं, सबको सम्मान मिलता है यहाँ पे बालाजी के दरबार में। जब भी हमको निक्कू पाजी मिलते हैं, निक्कू बिट्टू बिट्टा जी, तो जब भी मिलते तब हमारी शुरुआत होती है बोले सोनिहाल, श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हैं। और कोई इनको कहता होगा पता नहीं, पर हम एक बात बोलें, सरदारों की पद्धति में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम तो सरदार भाव, जिनके मस्तक पर टोपी होती है, पगड़ी होती है, जिनके मस्तक पर पगड़ी होती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जा रहा था, तब 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब ने ही उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और हमारी सनातन धर्म की सेना है सरदार। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही पंच प्याले होते हैं, पगड़ी, कृपाण, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंच प्याले हैं। और ये जो भी कहते हैं, उनके मन में मलिनता और उनको बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, अपितु ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਗੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਰਸ਼ਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕਮਾਦਾਂ ਕਮੂਦਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।